अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still at more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. మనం లాస్ట్ టైం ముక్తి దాని మీద డీటెయిల్గానే చదువుకున్నామండి 4 టైప్స్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ దాని మీద కంటిన్యూషన్ సమ్మరీ ఆఫ్ ద 4 టైప్స్ ఆఫ్ ముక్తి. జై బాబా సార్, రఘుపతి జీ. I'll share my screen, sir. Sure, sir, sure. Can you see the screen, sir? Yes, sir. Avatar Meher Baba ki jai. Last week you have discussed in detail about different type of muktis, and Baba has summarized all that 4 types of muktis. And in this chart, Baba has given that's completely entire thing what you have discussed last week. Entire thing was summarized in this table. The first is ordinary mukti. That is consciousness. What is the consciousness is on a very bliss only. No consciousness of I am God or infinity, because there is no duty for them. So Baba has used so many times about ordinary mukti. Giving details of ordinary mukti, I will make one chart. You can understand from the chart. I will show the chart. This is the overall picture of the table has been converted into this graphic, where all details what you have discussed last week, entire thing is here in this slide. So ordinary mukti means achieved only after death by some especially God-fearing, truth-loving, good souls. And this mukti usually comes 3 or 5 days after the soul has left the body. Since this mukti attained without the body, the individual soul enjoys only bliss. You can see here. I think I will show with this arrow. You can see here. So this is from the grassroots people. They can also have mukti, ordinary mukti. They need not be Baba lovers. Actually, Baba says God lovers, good souls. One instance I remember, one doctor in Switzerland was doing leprosy work, was serving lepers, selfless service. So when he dropped the body, Baba said, he has come to me. So you are not knowing anything about Baba, but he is a good soul, selfless service. So such people who are in the world of any religion, who are doing self-service or loving truth, loving God, wholeheartedly, certainly they will be getting this ordinary mukti. That's after dropping the body, 4 or 5 days after dropping the body. And they enjoy only the bliss. So example, in our Lord Meher, if you go to Lord Meher, there so many people Baba is to tell. See, Nozer has come to me, and was from England, Mabel Ryan, she has come to me, Bapu Said has come to me, Gani has come to me forever, my brother Jamshed has come to me, Memo has come to me, little Homi has come to me, like that. Baba used to tell. Then once what happened, Purdan, so he asked Baba, will you comment on what you meant by to come to me? So Baba replied, to come to me means liberation. Experience me as I am, no more bondage of birth and death. But it does not mean that the state of perfect master or perfection. There is only to be attained while alive in the grass body. That is Majub onwards. Majub become onwards. They have to attain that relation with the body only. So if you are not blessed with this state of perfection while in the body, at least you can have liberation after the body is dropped. This is the explanation given by Baba
for what is meant by to come to me. So like a lot of people in that, and about sometimes Baba used to use the word liberation. My old dear friend and silent companion, Mustaji, while dropping his body, realized me as I am. For Baba used to use the word realize me or come to me. That is the difference. One is just ordinary mukti, one is second other, that is realizing God. Other three muktis, any type. So now let us go back to the table once again. You can see here, ordinary mukti can be obtained by all the grass people, or subtle world, mental world, or nirvana. Nirvana means if any soul in the nirvana state drop the body, then they will get ordinary mukti. And if they don't drop the body, you can see here, if they don't drop the body, then they will go for the nirvikalpa samadhi. That is Majubi Kamil. So this is about ordinary mukti. And second mukti is, you can see here, Videha mukti. That is with the body. That is after nirvana, they go further and they get Videha mukti. That is actually the mukti means only liberation, but Baba, I don't know why that mukti word used it for other God realized people also. So they call it Videha mukta. That is Majubi Kamil. They will be under Sahaja Samadhi. And you can see here in this Videha mukta, Nirvikalpa Samadhi. There is no duty for them. Even ordinary Samadhi, there is no duty. For Videha mukta, that is Brahmi Bhut or Majubi Kamil, no duty. Next step is, next Samadhi is Jivan Mukti. That is before death. That is called, they are called Jivan Muktas, and they are Sadhu Samadhi, and there is no duty for them also. Then finally it is called Sadguru. That is Parama Mukti is Sadguru, Parama Mukta. So this is, there are some Samadhi, they have got duty, yes. And you can, from here, you can see here from this figure, Baba has explained all in details. Last week we have discussed the entire thing about this plan, all the 4 types of muktis. So here also Baba is telling, given the table form. So I just made this graphic. This is the table form what Baba has given. If any clarification required, please ask any questions. I will explain it. Jai Baba. ఏమైనా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు లేని? ఓకే సార్. From this table also, you can have any doubt, you can ask me about this table, this graphic. ఓకే సార్. Okay, So, sir. yeah, I will share the screen, sir. And here, Baba says, see also summary in page number 278. So it's also talking about God realized people in this table. Shall we, Telugu can explain, sir, up to this? What should I explain, sir? In Telugu, anything? Summarize this para. అదే అంటే రఘుపతి గారు ఇప్పటిదాకా చెప్పిందండి. మనం లాస్ట్ వీక్ చదువుకున్నాం 4 రకాల ముక్తులు. ఆర్డినరీ ముక్తి, విధేయ ముక్తి, జీవన్ ముక్తి, పరం ముక్తి. అయితే ఈ టేబుల్లో ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంచుమించు అదే కాంటెంట్ కానీ డ్యూటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఇక్కడ మామూలు ముక్తి అంటే సాధారణ ముక్తికి డ్యూటీ ఉండదు. ఆయన ఆ బ్లిస్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు కానీ డ్యూటీ ఉండదు, నో అని పెట్టారు ఇక్కడ. అలాగే విదేహ ముక్తి, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నాలెడ్జ్, పవర్, బ్లిస్ అన్నీ ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా. కానీ డ్యూయాలిటీకి సంబంధించిన కాన్షియస్ ఉండదు. అంటే ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించిన స్పృహ ఉండదు. అక్కడ కూడా ఆబ్వియస్గా ఇంకా డ్యూటీ ఉండదు, వాళ్ళకి దీనికి సంబంధం లేదు కనుక. అలాగే జీవన్ముక్తుడు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి సచ్చిత్తానందం అంటే 3 గుణాలు ఉంటాయి.
అలాగే ముఖ్యంగా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ డ్యూయాలిటీ, ద్వంద్వం మీద కూడా, అంటే ఈ ప్రపంచం మీద కూడా వాళ్ళకి స్పృహ ఉంటుంది. కానీ డ్యూటీ ఉండదు. అక్కడ కూడా నో అని పెట్టారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా పరముక్తి అంటే పెర్ఫెక్ట్ మాస్టర్‌కి సంబంధించింది ఏం చెప్పారంటే ఐ యామ్ గాడ్ అనే స్టేట్‌లో ఉండి ఈ మూడిటిని అనుభవిస్తూ ఈ ద్వంద్వాల్లో ఉంటూ విత్ డ్యూయాలిటీ అండ్ డివినిటీ ఇన్ యాక్షన్ అనమాట. వాళ్ళకి ఒక బాధ్యత, కర్తవ్యం, దైవీ కార్యక్రమం ఉంటుంది. అక్కడ ఎస్ అని పెట్టారండి. ఈ టేబుల్ సమ్మరీ అదే వేరే స్లైడ్‌లో ఆయన డీటెయిల్‌గా కూడా అన్నీ చెప్పారు. పిక్టోరియల్‌గా ఏ స్టేజ్‌ల నుంచి ఎలా ఆడతాయి, వాటికున్న వేరే వేరే నామాలు, ఇదే స్థితులకున్న నామాల్ని అది చెప్పారు. అలాగే ఇంకొక స్లైడ్‌లో అది నా దగ్గరికి చేరుకున్నాడు అనేవారు కదా బాబా! చాలామంది పేర్లు చెప్పారు రఘుపతి గారు. ఆళ్ళందరూ వచ్చారండి. ఏంటి అని ఒకాయన పీటర్ అన్నాయన అడిగితే ఆయన చెప్పారు రావడం అంటే ఇది అంటే సాధారణ ముక్తి పొందినట్లుగా అన్నట్టుగా చెప్పారు. అని చెప్పారండి. ఇది క్లుప్తంగా నేను చెప్పింది. జై హో సార్. Sir, go for this table. What is that, sir? Anyway, we have to cover that, right, in future. It's not part of. Shall we go for this table now? Okay, you want to show it, the table? Yeah, table. I have prepared table also I shown. Okay. I can show the table also. This thing. So Baba here in this table, this is the table Baba has given that page number. Here Baba says about all the three types of God realized people. That is Majubi Kamil, Jivan Mukta and Sadguru. So about their details are given in this table. That's all who are the God realized, what is their status after God realization. So this is the first table Baba has given here is explaining God realization by man. Man becoming God eternally. This sphere of reality, knowledge of I am God is common in each one and does not end on physical death. That means once they achieve that state from Brahmi Bhuta onwards, that I am God is common for everybody. That is common for Majubi Kamil, Jivan Mukta or Sadguru. It is common, I am God state. And Baba says here, what is the details about Brahmi Bhuta? That is the first stage of God realization. So Nivrikalpa says Vedantic, let us see only concerned about Vedantic. They are called as Brahmi Bhut or Majubi Kamil. Here can say Majubi Kamil or Brahmi Bhut. They are under Nirvikalpa Samadhi and Vijnana Bhumika. Vijnan. That Vijnan means conscious unity. Consciously they are uniting with God. And Aham, that is knowledge is Aham Brahmasmi. So this is the details of about first God also. That is the Brahmi Bhut. So, Telugu summarize this one. సార్ నాగేశ్వరరావు మీరు చేస్తారండి. మొత్తం చెప్పేద్దాం సార్, అది ఇది కలిసి. అలాగే సార్. ఒక్కసారి నేను అదే ఓకే. ముందు టేబుల్ ఈ టేబుల్ కూడా ఒక్కసారి క్లుప్తంగా చెప్పేస్తాను సార్ రాజుగారు. ఓకే సార్. ముందు టేబుల్కి ఒకసారి వెళ్ళరా రఘుపతి జీ? You want to show that earlier table, original table, main topic. Graphics, sir. No, earlier table is there, no, which from the PDF. That one. Above that one, not the picture. No, above the third slide, sir. Third slide, yeah. Yes. Okay, sir. ఎస్. ఇక్కడ సమ్మరీ చెప్తున్నారండి బాబా. ముక్తి అంటే జనన మరణాల వలయం నుండి బయటపడము అని తీసుకుందాం. అది ఎన్ని రకాలుగా బయటపడచ్చు అంటే 4 రకాలుగానే ఆయన ఒక టేబుల్లో చెప్పారు బాబా. మొట్టమొదటిది ఆర్డినరీ ముక్తి. ఇది చనిపోయిన తర్వాత వస్తుంది. మిగిలినవన్నీ శరీరంలో కొనసాగుతూ ఉండగానే వస్తాయి. మిగిలిన 3 కూడా. ఈ మొదటిది మాత్రం చనిపోయిన తర్వాత వస్తుంది. కాబట్టి
ఒక్క ఆనందం యొక్క అనుభూతి మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే భగవంతుని లక్షణత్రయమైనటువంటి అనంత శక్తి, అనంత జ్ఞానము ఆ అనుభవంలోకి రావు. ఆనందం మాత్రమే ఉంటుంది. వీళ్ళకి ఈ ద్వంద్వములో ఎటువంటి కర్తవ్యము నిర్వహించవలసిన అవసరము ఉండదు. అయిపోయింది. మిగిలిన 3 కూడా శరీరము ఉండగానే వస్తాయి. అది విదేహ ముక్తి అంటే శరీరముతో పాటు వచ్చేటువంటి ముక్తి. ఇది లక్షణత్రయము 3 కూడా అనుభవంలోకి వస్తాయి. అది కానీ ఈ సృష్టి యొక్క ఎరుక ఉండదు. అలాగే సృష్టిలో బాధ్యత కూడా ఉండదు. అంటే ఇది సద్గురు స్థితికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎన్ని దశలు గుండా పాస్ అవ్వాలి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. విదేహముక్త తర్వాత జీవన్ముక్త. అంటే విదేహముక్త అంటే ఓన్లీ మజూబ్ స్థితి అనమాట. జీవన్ముక్త అంటే మజూబ్ స్థితితో పాటు సృష్టి చైతన్యము కూడా వస్తుంది. అంటే భగవంతుని స్థితి, సృష్టి యొక్క ఎరుక 2 కూడా ఉంటాయి. అయితే వీళ్ళకి సద్గురువుకి తేడా ఏంటంటే వీళ్ళకి డ్యూటీ ఉండదు. చివరిది పరమముక్తి అంటే సద్గురు స్థితి. పూర్తిగా నేను భగవంతుడను, నేను మానవుడను, ఈ సృష్టి యొక్క చైతన్యం 2 ఉంటాయి. వీళ్ళకి డ్యూటీ కూడా ఉంటుంది. అయితే ఇది మొట్టమొదటిది లిబరేషన్ అన్నారు. మిగిలిన 3 కూడా రియలైజేషన్ అన్నారు బాబా కదండి. ఇప్పుడు ఆ టేబుల్లోకి వెళదామండి. రఘుపతిజీ ఈ ప్లీజ్ గో టు దట్ 278-79. యా యా ఇక్కడ గాడ్ రియలైజేషన్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు బాబా. అంటే శరీరముతో ఉండగానే భగవంతుని స్థితిని, భగవద్ అనుభవాన్ని పొందడము. గాడ్ రియలైజేషన్ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటో బాబా బ్రాకెట్లో చెప్తున్నారు. శాశ్వతంగా ఎప్పటికీ మానవుడు భగవంతుడు అయిపోవడము. అది అంటే ఇది సత్యం యొక్క భువనములో ఇది అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. అది అది సో ఈ భగవద్ అనుభవం పొందిన వాళ్ళందరూ కూడా శరీరం ఉంచుకున్నా, శరీరం వదిలేసిన ఈ అనుభవము, నేను భగవంతుడను అనే అనుభవము అది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. అది ఇక్కడ 3 పదాలు ఇచ్చారు. ఇక్కడ సూఫీ పదాలు, వేదాంతిక్ పదాలు, మిస్టిక్ పదాలు కూడా. మజూబ్ అంటారు దీన్ని, బ్రహ్మీభూత్ అంటారు వేదాంతంలో. దాన్ని మిస్టిక్, పర్ఫెక్ట్ వన్ అని అంటారు. వీళ్ళు అనుభవించే స్థితిని కూడా చెప్తున్నారు బాబా. అది సూఫీలు దాన్ని హాలత్ ఏ మహమ్మది అంటారు. వేదాంతులు నిర్వికల్ప సమాధి అంటారు. ఇది మిస్టిక్స్ వాళ్ళు గాడ్ మెర్జ్డ్ అని అంటారు. ఇదండి మనం ఈ సూఫీ పదాల గురించి పెద్దగా వర్రీ అవ్వక్కర్లేకుండా మనం ఇలా జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఎస్ సార్. ఓకే సార్. సార్ ఇక్కడ ఐఆమ్ గాడ్ అన్న అనుభవం అన్నది ఆ 3 త్రిగుణాలు ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఈక్వలెంట్ గా ఐఆమ్ గాడ్ స్టేట్ రియలైజ్ అవుతారు అన్నట్టు అంటే తీసుకోవచ్చండి. కాదు సార్, గాడ్ రియలైజేషన్ అనగానే ఐఆమ్ గాడ్ స్థితి కంపల్సరీగా ఉంటుంది సార్. ఆ 3 లక్షణాలు అనుభవంలోకి వస్తాయి. మొదటి దాంట్లో అది ఉండదు కనుక ఆబ్వియస్ గా గాడ్ రియలైజ్ కాదు. అంతే అంతే అలా తీసుకుంటే టెక్నికల్ గా సరిపోతుంది. అంతే సరిపోతుంది. బాబా మెసేజ్ ఉంది కదండి, ది ఎయిమ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ టు లవ్ గాడ్, ద గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ టు వన్ బికెమ్ విత్ గాడ్ అంటారు. ఆ వన్ బికెమ్ విత్ గాడ్ అంటే దేని కింద వస్తుంది? లేదు, గోల్ ఎప్పుడు కూడా గాడ్ రియలైజేషన్ అండి. అది అందరికీ రాలేక లిబరేషన్ అంటే మోడరేషన్ ప్యాస్, కానీ మోడరేషన్ ప్యాస్ గోల్ కాదు కదా. ఒక స్టూడెంట్ కి మోడరేషన్ గోల్ కాదు, అది కన్సెషన్. అది అంటే అదే అవుతుంది గోల్. కానీ అది గోల్ అనేది అందరూ చేరాలని లేదు కదండి. గోల్ అన్నప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు అందరికీ అవకాశం ఉండాలి కదా గాడ్ రిలేటెడ్ అవడానికి. అంటే ఇది కూడా వన్ విత్ గాడ్ యాక్చువల్ గా. బట్ ఐఆమ్ గాడ్ అనే ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ట్రయో నేచర్ అనేటువంటిది యాక్చువల్ గా యాంబిషనరీ. అంతే అంతే. లక్ష్మణ్ యూ కెన్ యాడ్ అండి. లక్ష్మణ్ ఉన్నారండి. ముక్తిలో కూడా యూనియన్ విత్ గాడే ఉంటుందండి. ఆ విషయం రాశారు బుక్ లో. యూనియన్ విత్ గాడ్ అనేది లిబరేషన్ లోనూ ఉంటుంది, రియలైజేషన్ లోనూ ఉంటుంది. భగవంతుడితో ఒకటైపోవడం మాత్రం కామన్.
ఒకటైపోవడం అనేది ఉంటుంది, యూనియన్ ఉంటుంది. కాకపోతే యూనియన్ లో గాడ్ కు ఉండేటువంటి 3 ఆస్పెక్ట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు జనరల్ గా. అంటే ఈ నాలెడ్జ్, పవర్, బ్లిస్. బట్ ముక్తిలో ఓన్లీ బ్లిస్ ఆస్పెక్ట్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, మిగతా 2 ఆస్పెక్ట్స్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం ఉండదు. తర్వాత ఇక్కడ ఐఆమ్ గాడ్ అనే నాసిస్ అంటే ఆ డిక్లరేషన్ ఐడెంటిటీ అనేది ఉంటుంది, ఇక్కడ అది ఉండదు. బ్లిస్ ఆస్పెక్ట్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే యూనియన్ అయిపోయి ఉంటారు. అయితే బాబా ఏది గొప్పదని చెప్పారంటే రియలైజేషన్ అనేది గొప్పది. అయితే రియలైజేషన్ తో కూడా బాబా ఆగలేదు ఎక్కడను. రియలైజేషన్ తర్వాత తిరిగి వచ్చి ఈ యూనివర్స్ కి క్రియేషన్ కి సర్వ్ చేయడం అనేది హైయెస్ట్ గా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు. అలా తిరిగి వచ్చి సర్వీస్ చేయడానికి సోల్ కు ఒక రకమైన ప్రిపరేషన్ కావాలంట. అంటే సఫరింగ్ లో ఉండి చాలా ట్రావెల్ చేయగలగాలి, ఆ సఫరింగ్ తట్టుకోగలగాలి. సో అది అతను ఎక్కువగా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ముఖ్యంగా బాబా యొక్క మోటో ఏదైతే మాస్టర్ ఇన్ సర్వీట్యూడ్ ఉందో, అంటే ఒక బానిసలాగా సృష్టికి చేయగలగాలి, అంటే అన్కండిషనల్ గా సర్వీస్ చేయగలగాలి. అది హైయెస్ట్ థింగ్ అచీవ్ చేయడానికి అని బాబా పదే పదే మండలితో మాట్లాడిన, అంటే క్లోజ్ సర్కిల్తో ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా అసలు లిబరేషన్ అతను ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు. ఏవైనా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే రియలైజేషన్కి ఇచ్చారు. ఆ రియలైజేషన్ కన్నా కూడా గొప్పది ఏంటంటే రియలైజేషన్ వచ్చేది తిరిగి క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్ వచ్చి యూనివర్స్ కి మీ యొక్క ఇన్ఫినిట్ నాలెడ్జ్, పవర్, బ్లిస్ ని యూజ్ చేయడం, ఇందులో ఉన్న సోల్స్ ని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి. ఇదండి జీవో. జీవో ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? అయితే ఒక్కటండి లక్ష్మణ్, ఐ వాంట్ టు యాడ్ వన్ థింగ్. ఇప్పుడు సద్గురువు అవ్వాలి, ఈ సృష్టికి సేవ చెయ్యాలి అంటే లిబరేషన్ బ్యాచ్ వాడికి అది సాధ్యం కాదు. ఓన్లీ రియలైజేషన్ బ్యాచ్ వాళ్ళే చేయగలరు అది కదా. అంచేత రియలైజేషన్ గొప్పది అని చెప్పేవారు. పర్ఫెక్షన్ మీన్స్ ది కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ షుడ్ బి ఎంజాయిడ్ బై అదర్స్ ఆల్సో. వాడు ఒక్కడికే ఉపయోగపడితే అది పర్ఫెక్షన్ కాదు అన్నారు బాబా కదా. అది అంతే. జై బాబా. Next slide, sir. One minute, sir. There is a question. Yeah. Next slide, I will go. One question from Shireen, sir. Baba here saying, in ordinary mukti, individual soul experiences infinite bliss only because it is the intrinsic nature of union with God. However, infinite knowledge or infinite for all those present require a medium and consciousness to experiences. Is this correct or am I missing anything? కరెక్టే అండి. అంటే బాడీలో ఉన్నప్పుడే ఐఆమ్ గాడ్ అనే ఎక్స్పీరియన్స్ అతను చేయగలుగుతాడు. ఎందుకంటే ఆ ఐ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ సీట్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీ ఉండాలి అతనికి. ఆ ఉన్నప్పుడే అతను చెప్పాడు అనమాట, నేనే భగవంతుడిని అని. సో ఆ బాడీలో ఉన్నప్పుడు డిక్లేర్ చేసి ఇంకా ఆ తర్వాత కంటిన్యూ అవ్వడం అవన్నీ అతని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈవెన్ నిర్వికల్ప సమాధి అది అయిపోయిన తర్వాత కూడా డ్రాప్ చేసేస్తారు, లేదా మరి కొంచెం అడ్వాన్స్ అయ్యి జీవన్ముక్తకి వెళ్తారు, వెళ్ళి అక్కడ డ్యూటీస్ తీసుకుంటారు. ఆ లాజిక్ ప్రకారం దాసు ఒకవేళ బాడీ డ్రాప్ చేసి సద్గురువులు మనొక పాయింట్ అనుకున్నాయి వరకు కదా, సద్గురువులు బాడీ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత దే స్టిల్ రిటైన్ దీస్ 3 క్వాలిటీస్, బ్లిస్, ఇది ఆనందం అన్ని కూడా. అప్పుడు కానీ దే కాంట్ క్లెయిమ్ దట్ గాడ్ రియలైజ్డ్ అనా బాడీలో ఉన్నప్పుడు లేదు, ఇంకా ఆ స్టేట్ లో వాళ్ళు ఉంటారు అంతే. దే రిటైన్ దేర్ ఇండివిడ్యువాలిటీ ఫర్ ఎవర్ అన్నారండి బాబా. దే రిటైన్ దేర్ ఇండివిడ్యువాలిటీ ఫర్ ఎవర్. ఇండివిజువాలిటీ రిటైన్ చేసుకుంటారు. కాకపోతే ఐఆమ్ గాడ్ అనేటువంటి ఏదైతే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నా అది బాడీతో ఉన్నప్పుడే పాయింట్ అయితే. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ది గ్నాసిస్ ఆఫ్ ఐఆమ్ గాడ్ ఈస్ కామన్ టు ఈచ్ వన్ అండ్ డస్ నాట్ ఎండ్ అన్ ఫిజికల్ డెత్. చూడండి అక్కడ పైన హెడ్డింగ్ కింద అది అది చూడండి. సో సద్గురు చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ గ్నాసిస్ ఐఆమ్ గాడ్ అనేటువంటిది ఎటర్నల్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్ అని అనిపిస్తుంది లక్ష్మణ్. ఉంటుందండి, అది పోకుండా ఉండదు. కానీ అది రిటైన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం తనకి డెఫినెట్ గా ఈ మీడియం అంటే గ్రాస్ బాడీ, సెటిల్ బాడీ, అదే డ్యూటీ ఉండదు అప్పుడు కదా. డ్యూటీ ఉండదు, డ్యూటీ ఫిజికల్ డెత్ తర్వాత డ్యూటీ ఉండదు. అది
ఓన్లీ ఫిజికల్ ఆ బాడీ ఉన్నంత వరకే అతని డ్యూటీ కదా. అవునండి. జయబాబా సార్, ఒక చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు ఈ ముక్తి వచ్చింది అనుకోండి, లిబరేషన్ అంటే ఓన్లీ బ్లిస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా 2Bకే వెళ్తారా సార్? లక్ష్మణ్ 2B అనండి. 2B. అనండి 2B. సో ఇక 2Bలో ఇలాంటి అన్ని రకాల కేటగిరీ వాళ్ళు ఉంటారు టేకింగ్ రెస్ట్. కరెక్ట్ అండి. అవునండి. ఓకే. 2Bలో లిబరేషన్ బ్యాచ్ ఉంటారు, మజూబులు ఆ. బాడీ డ్రాప్ చేసాక ఉంటారు, జీవన్ ముక్తాస్ బాడీ డ్రాప్ చేసాక ఉంటారు, సద్గురువులు బాడీ డ్రాప్ చేసాక ఉంటాడు, అవతారుడు కూడా బాడీ డ్రాప్ చేసాక ఉంటాడు. ఓకే నాకు అర్థమైంది. లక్ష్మణ్ యూ కెన్ యాడ్. అంతేనండి సార్. ఎందుకంటే ఆ ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ వచ్చేసింది వాళ్ళకి. ఎప్పుడైతే సంస్కారాస్ అన్ని కంప్లీట్ గా మనోనాశ జరిగి డిస్ట్రాయ్ అయిపోయాయి, ద మూమెంట్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ సంస్కారాస్ బ్యాలెన్స్ అయ్యే డిస్ట్రక్షన్ జరిగిందో, హిస్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ద ఆల్ ద ఈ క్లచెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. అప్పుడు అతను ఆ స్టేట్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు. అయితే అందులో కూడా అన్ని ఒకటి కాదు, దేర్ ఆర్ సర్టెన్ డిఫరెన్సెస్. అది ఇంకా బాబా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పలేదు, కానీ దట్ వీ కెన్ డిరైవ్, ఇంప్లాయిడ్ గానే తెలుస్తుంది. ఇంకోటి లేదు అక్కడ. అయితే ఈ బికి సికి మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే సితో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు సాకార రూపంలో ఉంటారని బాబా చెప్పారు కాబట్టి. సో బాడీ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత మాత్రం వాళ్ళు ఏ స్టేట్ లో ఉన్నా ఎవ్రీబడి షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ బి ఓన్లీ. అదే ఆఫ్టర్ ది గేమ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఆల్ పాన్స్ విల్ గో టు ది సేమ్ బాక్స్ అంటారు కదా. ఇప్పుడు కింగ్ క్వీన్ పాని ఇంకేముండదు, అన్నీ అక్కడికే 2Bలోకి వెళ్తాయి అనమాట. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో డ్యూయాలిటీ కాన్షియస్ ఉంటే అది కంపల్సరీ సిలోకి వెళ్ళిపోతుంది కేటగిరీ అంతే ఈ స్థితిలో. అవునండి. అవును. అంటే బాడీ ఉండాలండి, డ్యూయాలిటీ బాడీ ఉండాలి. రావాలంటే. బాడీ ఉండాలి, ప్లస్ డ్యూటీ ఉంటే సి అని చెప్తారు. డ్యూటీ లేకపోతే బాబా డయాగ్రామ్ లో ఎలాగేశారంటే బికి సికి మధ్యలో గీత పెట్టారు. అది జీవన్ముక్త అని అక్కడ వేశారు. ఎందుకంటే జీవన్ముక్తకి బిలోని లేడు, సిలోని లేడు, మధ్యలో ఉన్నట్టుగా చూపించారు అనమాట. సి అంటే ఆఫీస్ కదా, ఆఫీస్ లో ఎవరు ఉంటారు? జాబ్ ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారు అక్కడ, డ్యూటీ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. బ్యాకప్ స్టాఫ్ లాగా బ్యాకప్ స్టాఫ్ అనుకోండి అంతే. ప్రిపేర్డ్ ఈ సోల్స్ అక్కడ ఉంటాయి. ఎందుకంటే సడన్ గా ఏదైనా సద్గురు బాడీ డ్రాప్ చేస్తే వీళ్ళు ఇమ్మీడియట్ రీప్లేస్ ఉండాలి కదా. వెయిట్ లిస్టెడ్ అనమాట. వెయిట్ లిస్టెడ్. బాగా ఉంది. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? ముందుకు వెళ్దాం లేకపోతే. షరీంది అది అదేనండి, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? షరీన్ ఏమన్నా ఉందా అండి? మీ డౌట్ అదేనా? మీడియం ఉండాలి అన్నదేనా మెయిన్ పాయింట్? అంతే అండి, అంతే, అదే పాయింట్. థ్యాంక్ యూ. షేర్ చేస్తాను నేను స్క్రీన్. రామారావు గారు చెప్పండి రామారావు. సరే, ఓన్లీ జీవన్ముక్త ఉన్న వాళ్ళే పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ అవుతారు కదండి? అవునండి, జీవన్ముక్త స్టేట్ కి వెళ్ళిన తర్వాతే వాళ్ళే పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ అవుతారు ఇంకా, అంతే కదా? All Jivanmuktas will not become perfect master. Only selected one, designated one only become perfect masters. అవునండి, జీవన్ముక్త only. సద్గురువుగా అవ్వాలంటే జీవన్ముక్త అనేది తప్ప కంపల్సరీ. బట్ జీవన్ముక్త స్థితికి వెళ్ళిన అందరూ సద్గురువులు అవ్వాలని లేదు. ఓకే, అంటే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఇన్ ది మేకింగ్ ఆఫ్ ఏ సద్గురు అండి రామారావు గారు. అలాగే కదా. ఇప్పుడు రియలైజ్డ్ బీయింగ్ ఉన్నాడు, మజూబ్ అయ్యాడు. ఫస్ట్ మజూబ్ అవ్వాలి కంపల్సరీగా. నెక్స్ట్ అందులో కొంతమంది మాత్రమే జీవన్ముక్తస్ అవుతారు కదా, అందులో కొంతమంది మాత్రమే సద్గురుస్ అవుతారు. అది అలా అంతే. జై బాబా, జై బాబా. Sadguru's number is limited. Only 5 numbers at any time in this class. Yes sir, yes sir, yes sir. Okay. Go to next slide, sir. Oh, you have some more, sir? Yeah, other this one next another 2 slides are there. Okay, just share it, sir. This is about Brahmi Booth. Next is Jivan Mukta. Next is Param Mukta. That is Sadguru. Okay, just reshare. This is the second slide. Reshare this. Baba has given here Paramahamsa.
what is the state of Paramahamsa? Sir, That is sir, in between. Raghupati, please reshare the screen. I thought it's over. I disconnected the sharing. Just reshare the screen once again. Over, Sadiq. Yeah, share the screen once again. This is so next. Baba is given the details about details of Paramahamsa. That is, this state is in between Jivan Mukta and Majhubi Kamil. In between. Baba says here, Vedantic they say Paramahamsa. We can't see your screen, sir. Can't see, yeah? I see. Please Oh, share something it. wrong. Share. No, actually, since I shared it, it got disconnected. You were sharing. Yeah, okay. You can share your screen. Yeah, you go ahead and share if you want to show those 2 slides. No, I'm not seeing the screen now. I'm not seeing your screen. Anyway, I'll talk about. Okay. I'm not seeing the screen, your screen. Okay. Now I'll talk about here only. In this chart, Baba is giving the details of Paramahamsa. What is the state of Paramahamsa? That is Nirvikalpa Samadhi. Alternatively, with or without the consciousness of Tribhuvan. Tribhuvan means that is the triple sphere. That is from the glossary. I'm reading it from the glossary. What is meant by Tribhuvan means the triple sphere consisting of gross, subtle and mental spheres and including the 4th composite sphere. This is the explanation given for Tribhuvan. So this Paramahamsa state, though they are in Nirvikalpa Samadhi and with or without the consciousness of Tribhuvan. And Turiya Avastha, they will be stationed in Turiya Avastha. That is the state 9. State 9, Tribhuvan. State 9. In the 10th state of God, Turiya Avastha means it will be state 9. So there will be between state 9 and 8. That is their consciousness. And Shivoham alternatively with or without Jivoham. That is Shivoham means I am God. That Aham Brahmasmi. Jivoham means I am individual. That is the human consciousness. I am individual. That is called what is meant by Shivoham, Jivoham. Baba is using the word here. As per glossary, Shivoham means I am God. Jivoham means I am individual. That is human beings like that. So this is the explanation given for Paramahamsa. I can translate, sir. No? జయబాబు రాజు గారు ఇక్కడ పరమహంస ఈ టేబుల్లో రిలేట్ కదండి ఆయన టేబుల్ రెఫరెన్స్ ఉన్నాయి కదా రిఫరెన్సెస్ ఓహో 278 పేజీలో ఓకే 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 మీరు అంటే చేస్తానంటే అక్కడికి వెళ్తాను వెళ్ళినా అదే టేబుల్ అక్కర్లేదండి అక్కర్లేదు ఓకే అంటే ఇక్కడ అంటే ఈ టేబుల్లో అది కూడా ఉంది అని చెప్తున్నారు. గాడ్ రియలైజేషన్లో పరమహంస అనేటువంటిది కూడా ఉంది. మనం చదువుకున్నాం డివైన్ జంక్షన్ అని చదువుకున్నాం కదండి. మజూబ్ తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా మజూబ్ తర్వాత ఒక్కసారే సృష్టి చైతన్యం వచ్చేదండి. సృష్టి చైతన్యం వస్తూ పోతూ ఉండే స్థితి తుర్యావస్థ. అదే అక్కడే పరమహంస కూడా వస్తుంది అనమాట. ఆ సృష్టి చైతన్యం ఒక్కసారి సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత జీవన్ముక్త అవుతాడు. ఆ తర్వాత 2 ఉండి డ్యూటీ కూడా ఉంటే సద్గురు అవుతాడు. అది ఇంటర్మీడియట్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇజంట్ ఇట్ సార్ రఘుపతిజీ? 1 minute, I'll sharing. Okay. Where it is, where Tribhuvan, Paramahamsa. So can you see this screen, sir, now? Yes, yeah. That is what? Between the Majoob state and Jivan Mukta state, another state is there, that is Paramahamsa. Isn't it, sir? Yeah. Between Jivan Mukta and Majhubi Kamil. In between. Yeah. Yes. Here, Baba is used the new words, sir. Shivoham and Jivoham. Please explain that one, sir. Yeah. That's already, we have covered that, sir. Okay, we have sir, covered that. Yeah. Next, shall I go, sir? Yes. Okay, sir. Please show the other. So this is Turiya Avastha. You can see here in this 10th state of God. State 9. This is junction. Turiya Avastha. Here you can see here. After state 8 here.
The Jivan Mukta also stationed here. Next, that 10th state is the Sadguru. This is ఓకే సార్. liberated incarnate soul. అదే So ఇది the గుర్తుపెట్టి Paramamsa will be in between here and there. Paramamsa will be 8 and 9 యా always. సార్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మజూబ్ వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ సృష్టి యొక్క ఎరుక రావాలి. అది ఒక్కసారి రాదు, అది వస్తూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది, వస్తూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది. ఆసిలేట్ అవుతున్నప్పుడు అది తుర్యావస్థ అంటాం. అంటే సృష్టి చైతన్యం ఒక్కోసారి ఉంటుంది, ఒక్కోసారి ఉండదు. అదే అనమాట. అది ఆ చైతన్యము ఎరుక ఎక్కువ ఏరి మొగ్గు చూపుతుంటే దాన్ని బట్టి మనం స్థితులు బాబా మార్చుకుంటూ చెప్పారు. అయితే అది సెటిల్ అయిన తర్వాత జీవన్ముక్త అవుతాడు. డ్యూటీ కూడా వస్తే సద్గురు అవుతాడు. అంటే ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి సరిపోతుందండి. అదే. ఎస్ సార్. So this is Jivan Mukta. What is the state of Jivan Mukta? Details of Jivan Mukta Baba has given in this table. That is the Sahaja Samadhi with consciousness of Tribhuvan. That is, they have got consciousness, but Turiya Avastha, they will be in the Turiya Avastha condition. And both Shivoham with Jivoham, both. They got I am God and I am individual, like both they will be experiencing. That is the condition of Jivan Muktas. ఓకే సార్. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ దగ్గర? సో కెన్ ఐ షేర్ స్క్రీన్ సార్ నా రఘుపతి? Finally, this is Sadguru. As you know, everybody, what is the details of Sadgurus, Sahaja Samadhi, or Atma Prasthan, and Vijnana Bhumika. Vijnana Bhumika is state of God consciousness and creation consciousness, both together. That is called Vijnana Bhumika. Shivoham and Saroham simultaneously. They're experiencing both. I am God, I am human. Both creation consciousness and God consciousness, both they'll be experienced simultaneously. That is the difference between Jivan Mukta and Sadgurus. Whereas that is not experienced by the Jivan Muktas. That I am God and I am creation. That experience simultaneously they cannot experience. Yeah. Only they are aware of it. యా. విజ్ఞాన భూమిక మీన్స్ స్టేట్ 2C. లక్ష్మణ్ అంతే కదా? హలో. అవును సార్. స్టేట్ 2C. 2C కరెక్ట్. 2C అది. ఎస్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. That's all my reading, sir. Thank you, sir. So I think you are traveling right today. Yes, sir. Okay, sir. I can leave now. So happy journey, sir. Jai Baba, sir. Jai Baba. Jai Baba. Okay. Next then get down with Science of Perfection. Amma. Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba. Science of Perfection. In answer to a question by a disciple requesting some infallible method of recognizing a perfect master, Meher Baba explained, an ordinary man may not be able to discriminate satisfactorily between the different stages of spiritual attainment up to the 6th plane. He may be able to know that such souls are advanced, but not the extent of their advancement. వినిపిస్తుందండి? ఎవరు మాట్లాడుతున్నట్టు? వినపడుతుందండి. ఓకే. అంటే ఒక పరిపూర్ణ గురువుని ఖచ్చితంగా గుర్తుపట్టగలిగే విధానం అంటే ఎట్లాంటి అనుమానం లేకుండా గుర్తుపట్టే విధానాన్ని తెలుసుకోమని ఒక శిష్యుడు బాబాని అడిగినప్పుడు బాబా ఇలా వివరించారు. ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో, మామూలుగా ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి ఈ ఆధ్యాత్మిక సిద్ధిలో వాళ్ళు ఎంతవరకు పరిపూర్ణత సాధించారు అనే వ్యత్యాసం ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే 6వ భూమిక వరకు ఉండే వివిధ దశలలోని ఆ వ్యత్యాసాలని ఒక మామూలు వ్యక్తి సంతృప్తికరంగా గుర్తించలేడు. అతనికి ఖచ్చితంగా తెలియదు అనమాట. He may be able to know that such souls are advanced, but not the extent of their advancement. అతనికి అలాంటి ఆత్మలు కొంతవరకు పురోగమించాయి అని తెలుసుకోగలుగుతాడు, కానీ వారి యొక్క స్థాయి ఎంతవరకు పురోగమించారు వీళ్ళు అనేది మాత్రం అతనికి తెలియదు, సామాన్యమైన వ్యక్తికి. But when a sincere and patient seeker of truth comes into contact with one who is
spiritually perfect, he will observe certain outer signs that are inseparably associated with inner spiritual perfection. అలా అయితే తర్వాత ఎవరైతే నిజమైన చిత్తశుద్ధి కలిగి సహనం కలిగి ఉన్న ఆ సత్యాన్వేషకుడు ఉంటాడో అతనికి మాత్రం ఆధ్యాత్మికంగా పరిపూర్ణుడైన ఒక వ్యక్తి సహచరంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆంతరికంగా ఆ పరిపూర్ణ తో విడదీయలేంతగా అనుబంధం కలిగిన కొన్ని నిర్దిష్టమైన బాహ్య గుర్తులని అతనికి తెలుసుకోగలుగుతాడు అనమాట. అంటే సామాన్య మానవుడికి అది తెలియదు, కానీ కొంతవరకు వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించారని అనుకుంటాడు. కానీ అసలైన నిజమైన సత్యాన్వేషకుడికి ఎప్పుడైతే ఆ పరిపూర్ణ గురువు యొక్క సాంగత్యం లభిస్తుందో అతనికి ముఖ్యంగా కొన్ని బాహ్య గుర్తులు లభిస్తాయట. ఇతను ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణత సిద్ధించిన వాడు అని. అవేంటో కిందకి చదువుకుందాం. అంతేనండి, కంటిన్యూ చేసేయండి. ఓకే. The most important of these signs are three. First, perfection is not only oneness with God, but continual and uninterrupted experience of oneness in everything. ఈ గుర్తులలో అసలు అత్యంత ముఖ్యమైనవి మూడు ఉన్నాయన్నమాట. వాటిలో మొట్టమొదటి ఈ పరిపూర్ణత అంటే భగవంతునితో ఏకమైపోవటమే కాదు, అన్నింటిలో ఉన్న ఆ ఏకత్వాన్ని, అంటే తన సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి అణువణువులో ఉన్న ఆ ఏకత్వాన్ని, నేనే అన్నింటిలో ఉన్నాననే భావాన్ని కలిగి ఉండటం, అది కూడా నిరంతరాయంగా ఎడతెగకుండా అనుభవిస్తూ ఉంటారనమాట వాళ్ళు. అటువంటిది మొట్టమొదటి గుర్తు. A perfect master continually without break experiences and realizes his own self as self in all. ఆ విధంగా ఒక పరిపూర్ణ గురువు అందరిలో ఉన్న స్వస్వరూపమే నేను, నాలో ఉన్న స్వస్వరూపమే అన్నిట్లో కూడా ఉన్నది అనే అనుభవాన్ని నిరంతరాయంగా ప్రతి క్షణం కూడా ఆయన పొందుతూనే ఉంటాడు. అది అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. నేను అటువైపు దైవత్వము, ఇటు ఈ సృష్టి యొక్క చైతన్యం కూడా ఆయనకి కలిగి ఉంటుంది. అది నిరంతరం ఉంటుంది అనమాట. ఒక క్షణం ఉండి పోయేది కాదు. మన పరమహంస స్థితిలో ఉన్నట్టుగా అట్లా కాదు. ఇది నిరంతరాయంగా ఆయన అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. సృష్టి యొక్క చైతన్యం సమస్త జీవరాశిలో ఉన్నది నాలో ఉన్న నేనే నా స్వస్వరూపమే సమస్తమైన జీవరాశిలో కూడా ఉన్నది అనే భావాన్ని ఆయన నిరంతరము ఎడతెగకుండా అనుభూతి చెందుతూ ఉంటుంటాడు ఆ పరిపూర్ణ గురువు అనేది. ద ఇన్నర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆబ్జెక్టివ్లీ manifests itself in the spontaneity of love that such a one feels or expresses toward all creation. అంటే ఎప్పుడైతే ఇట్లా సమస్త సృష్టి యొక్క లోను తన స్వస్వరూపాన్ని అనుభూతి పొందుతూ ఉంటాడో ఆ అప్రయత్నమైన ప్రేమతో ఈ ఆంతరిక అనుభవం అనేది నిష్పక్షపాతంగా ఉంటుంది. అంటే ఒకళ్ళ వైపు మంచిగా ఒకదాని పట్ల ఎక్కువ, ఒకదాని పట్ల తక్కువ, అలాగ లేకుండా పక్షపాతం లేకుండా సర్వసమానంగా ఉంటుంది అనమాట. అన్నిట్లోనూ తననే చూస్తూ ఉంటాడనమాట. అది టు హిమ్ నథింగ్ ఈజ్ అట్రాక్టివ్ ఆర్ రిపల్సివ్, గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, saint and sinner, beauty and ugliness, wisdom and idiocy, health and disease, all are modes of his own manifestation. అంటే అతనికి ఈ సృష్టిలో ఏది కూడా అందమైంది కానీ, అందం లేనిదని కానీ, ఆకర్షణీయమైందని కానీ, లేదా ఆకర్షణ లేనిది అని కానీ ఏది లేదు. అతనికి మంచి చెడు, సంతు లేదా పాపాత్ముడు, అందం అందవికారం, వివేకం అవివేకం, రోగం ఆరోగ్యం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయనలో నుంచి తన స్వీయ ప్రకటీకరణలే అనే భావం కలిగి ఉంటాడు. కాబట్టి దేని పట్ల కూడా అతనికి పక్షపాతం అనేది ఉండదు. నిష్పక్షపాతంగా అన్ని కూడా నాలో నుంచి వచ్చాయి అనే భావాన్ని ఆయన కలిగి ఉంటాడనమాట. ఆ విధంగా వెన్ ఎంబాడీడ్ పర్ఫెక్షన్ loves, fondness, or feeds any living creature, it feels and enjoys as if it is loving, fondling, and feeding its own self. It is in this stage no vestige of otherness is left. ఆ విధంగా ఆ అనుభూతి ఆయన నిరంతరం పొందుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ శరీరాన్ని ధరించిన ఆ పరిపూర్ణత అంటే ఒక సద్గురు, పరిపూర్ణత్వాన్ని సిద్ధింప చేసుకున్న ఆ సద్గురు ఏదైనా ఒక ప్రాణిని
ప్రేమించినప్పుడు, బుజ్జగించినప్పుడు, లేదా దానికి ఏదైనా ఫీడింగ్ ఆహారాన్ని తినిపించినప్పుడు ఆయనకి అదేదో ప్రత్యేకంగా వేరే దాన్ని చేస్తున్నట్టు అనిపించదు. తనకు తానే ఆ ప్రేమను అందించుకుంటున్నట్టుగా, బుజ్జగించినట్టు, తినిపిస్తున్నట్టు, తను తింటున్నట్టుగా భావిస్తుంది. మరియు ఆస్వాదిస్తుంది కూడా. దాన్ని ఆ ప్రేమ తత్వాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను తప్ప ఇంకేదీ లేదు అనే భావమే ఉంటుంది. ఇంక వేరేది ఉంది, సమస్తము నేనే అనే భావన మాత్రమే ఉంటుంది. ఇంక వేరేది లేదు అనేది ఉండదన్నమాట. అన్యత్వం అనే అసలు ఆ జాడ కూడా లేదు. సర్వ సృష్టిలో కూడా తనను తానే రిఫ్లెక్షన్ అది చూసుకుంటూ ఉంటాడు. ఆ అనుభవం అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఆయన ఇటు దైవత్వాన్ని, ఈ సృష్టి చైతన్యాన్ని నిరంతరం 2 భావాలను ఆయన కలిగి ఉంటాడు. దానిని నిరంతరం అనుభూతి చెందుతూ కూడా ఉంటాడు ఈ పరిపూర్ణ గురువు అని ఆయన. ఇది మొట్టమొదటి లక్షణం అన్నమాట. జై బాబా. జై బాబా. ఇక్కడ ఆపుతాం. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? ఫాండుల్ అంటే ఏంటమ్మా? ఫాండుల్స్ ఫాండ్లింగ్ అంటే అనునయిస్తున్నప్పుడు, బుజ్జగించటం అలా చేస్తున్నప్పుడు. ముద్దు చేయడం అంటాం కదా. బుజ్జగిస్తడం, ముద్దు చేయటం అలా ఇలా బొగ్గలు పట్టుకోవడం, ఇలా నిమ్మరటం. బాబా చేస్తూ ఉండేవారు కదా, ప్యాటింగ్ అట్ ద బ్యాక్, లేకపోతే ఇలా చీక్స్ పట్టుకునేవారు, ఇలా అనేవారు. అది ఫాండ్లింగ్. అది ఇలా స్టేట్మెంట్ ఎంత బాగుందో చూడండి. చాలా ఇది అంతా కూడా భగవంతుడు మాత్రమే చెప్పగలిగినటువంటి అంశం అండి ఇది. అవును సార్. ఎవడు చెప్పలేడు ఇది. అంటే దానికి ఏం మెజర్మెంట్ ఉండదండి. జస్ట్ వి ఫీల్ ఇట్ అనమాట. ఎట్ హోమ్ అన్నట్టు. మనం మెరబాద్ వెళ్తే ఎలా ఫీల్ అవుతామో వేర్ ఎట్ హోమ్ అని. అంటే మండు వేసవిలో చెమట్లు కక్కుతూ ఒక్కసారి ఏసీ హాల్లోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఇది ఏసీ హాలు అని ఎవడో చెప్పక్కర్లా, మనకు తెలిసిపోద్ది అనమాట ఆ హాయ్. అది ఇక్కడ బాబా నాకు అనిపించింది. మనకి ఆ ప్రెజెన్స్లోకి వెళ్ళగానే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం. అది ఎక్స్ప్లెయినబుల్ అది అంతే. అది కరెక్ట్. ఫీలింగ్, ఇంటలెక్ట్ కాదు అది. అవును సార్. రిజాయిసింగ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అనమాట. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? 2 పేరాలు లేవంటే సమాప్కి వెళ్దాం. మీరు సమాప్ట్ చేయండి సార్. సైన్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ అంటే పరిపూర్ణత సాధించాడు అనేదానికి కొన్ని గుర్తులు, కొన్ని సూచనలు చెప్తున్నారు బాబా. ఒక శిష్యుడు బాబాని అడిగాడు, ఒక పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ అంటే ఒక పరిపూర్ణుడైనటువంటి గురువు అనుకుందాం, నాట్ మియర్లీ సద్గురు, అవతారుడు కూడా కలుపుకొని అని. అతని ఎలాగో తిరుగు లేకుండా ఎలాగో గుర్తించడం, ఇతను పర్ఫెక్ట్ అని ఎలా గుర్తించడము, దాని గురించి ఏమన్నా చెప్పవా బాబా అని ఒక శిష్యుడు అడిగినప్పుడు దానికి బాబా ఇలా సమాధానం ఇచ్చారు. నువ్వు భూమికల్లో లేవు, నువ్వు పర్ఫెక్ట్ కాదు, ఒక మామూలు మానవుడు అనుకో. ఆ మామూలు మానవుడు ఎలాగూ మరొక పరిపూర్ణుడైన వ్యక్తిని గుర్తించడం ఎలాగో నేను చెప్తాను అంటున్నారు బాబా. అవతలి వ్యక్తి పరిపూర్ణతను సాధించేస్తే నువ్వు గుర్తుపట్టచ్చు, కానీ అవతలి వ్యక్తి ఇంకా పరిపూర్ణత సాధించలేదు అంటే 6వ భూమిక వరకు, 1వ భూమిక నుంచి 6వ భూమిక వరకు ఉన్నాడు అనుకుందాం. అది కొంచెం కష్టమే, ఎందుకని దాన్ని అంత ఖచ్చితంగా చెప్పలేం. కానీ 7వ భూమికలోకి అడుగు పెట్టేసి పర్ఫెక్ట్ అయిపోయాడు అనుకో, అప్పుడు నువ్వు గుర్తించడానికి కొంత ఆస్కారం ఉంటుంది. అదే దానిలో 3 రకాలుగా మనం గుర్తించవచ్చు అన్నారు. మొట్టమొదటి ఏంటంటే అదే పర్ఫెక్షన్ అంటే మనం ముందు నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం, వాడు భగవంతుడితో ఒకటైపోవడం పర్ఫెక్ట్ కాదు కదా. తిరిగి సృష్టి చైతన్యంలోనికి వచ్చి అన్నింటితో ఒకటైపోవడము అంటే అన్నింటిలోనూ తననే చూడడము, అది అసలు పర్ఫెక్షన్. అది నువ్వు గుర్తుపట్టగలవు. అది ఎందుకు చెప్తున్నారు బాబా? అదిగో చూడండి, ఒక పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ అనేవాడు తన స్వస్వరూపాన్ని అతను అనుభవంతో తెలుసుకోవడమే కాకుండా అందరిలో అన్నింటిలో తననే చూడగలగడము, అది సద్గురువు యొక్క
ముఖ్యమైన లక్షణము అది. సో అతను పొందేటువంటి ఈ ఆంతరిక అనుభవము బాహ్యముగా వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది. ఎలా వ్యక్తం అవుతుంది? అప్రయత్నపూర్వకమైనటువంటి ప్రేమ. ఎవరిని చూసినా ఆ ప్రేమను వెదజల్లుతూ ఉంటాడు. దేనిని చూసినా ఆ ప్రేమను వెదజల్లుతూ ఉంటాడు. అతనికి ఒకదాన్ని ఇష్టపడము, ఒకదానిని దూరం పెట్టేయడము అనేటువంటిది ఉండదు. అందరిలోనూ ఉన్నది తానే. మంచివాడిలో, చెడ్డవాడిలో, సంతులో, పాపాత్ముడిలో, అందమైన వాడిలో, వికారమైన వాడిలో కదా! ఇవన్నీ కూడా సమానముగా నా వ్యక్త రూపాలే అని అతనికి అనుభవంలో ఉంటుందన్నమాట. అంచేత ఆ పర్ఫెక్ట్ అయినవాడు అతను ప్రేమిస్తే, ముద్దు చేస్తే అది తనను తానే అందరిలో చూసుకోవడములో భాగమే అదంతా కూడా. అది ఒక డిస్కోర్సెస్‌లో బాబా ఒక విషయాన్ని చెప్పారండి. అది ఇక్కడ చెప్పుకుంటే బావుంటుందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఈ సృష్టి అంతా న్యూక్లియస్‌లున్నాయి. దాని చుట్టూ ఒక వలయం ఉంది. అది నా ప్రపంచం. నేనున్నాను నాగేశ్వరరావు. నా న్యూక్లియస్ ఉంది. దాని చుట్టూ ఒక చిన్న సర్కిల్ ఉంది. అది నాది. ఆ సర్కిల్ బయట ఇంకొకటి సర్కిల్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా! ఈ మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా ఇలా విడిపోయి ఉంటుందన్నమాట. నాది, నీది, నాది, నీది కదా! ఇలాగ. కానీ ఎవడైతే ప్రేమలో ఎదుగుతాడో వాడు కొంతమందిని ఎవరినైతే ప్రేమించాడో ఆ సర్కిల్స్ అన్నింటినీ తన సర్కిల్‌లో కలిపేసుకుంటాడు కదా! అంచేత వీడు తన న్యూక్లియస్‌లో జీవించగలడు. తను ఎంతమందిని ప్రేమిస్తే వాళ్ళ న్యూక్లియస్‌లోనూ జీవించగలడు. విస్తృతం అవుతూ ఉంటుంది. కానీ పర్ఫెక్ట్ అయిపోయిన వాడు యావత్ విశ్వాన్ని తన సర్కిల్‌లో కలిపేసుకుంటాడు. సో నాది అనేదే ఉంటుంది. నీది లేదు అసలు అక్కడ. ఎందుకని నాదికి బయట ఏది లేదు. అంతా నాదే. ఉన్నది నేనే కదా! అది అంచేత నో వెస్టేజ్ ఆఫ్ అదర్‌నెస్. ఇది నాకు ఇతరమైనది అనేటువంటి అవకాశమే ఉండదట అతనికి. అది బాబా చెప్తా. ఆ వాతావరణాన్ని నువ్వు ఫీల్ అవ్వగలవు. ఆ పర్ఫెక్ట్ వన్ యొక్క పరిధిలోకి నువ్వు అడుగు పెట్టగానే నువ్వు ఫీల్ అవ్వగలవు. యెస్, హి ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ వన్. ఆ వాతావరణం మారిపోతుందనమాట. అంతేగాని అక్కడ ఆచార వ్యవహారాలు, డిసిప్లిను ఈ వాతావరణం కాదు. ఈ ప్రేమ తాండవిస్తూ ఉంటుందన్నమాట అతని చుట్టూ. అది బాబా చెప్తున్నారు. ఎస్ సార్, నౌ ఓపెన్ ఫర్ డిస్కషన్. లక్ష్మణ్, యూ కెన్ యాడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అండి. వెళ్ళి సార్ బాగుంది, చాలా బాగుంది. సేమ్ న్యూక్లియస్ ఎగ్జామ్ బాగుంది సార్. అంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఒక పెద్ద ఆయన ఉంటుంటాడు నార్మల్గా, తాతగారు. ఆయన మొత్తం ఈ ఓన్స్ హోల్ ఫ్యామిలీ. ఎవరి మీద ఏదైనా ఈ ఫీల్స్ లైక్ ఇట్స్ ఓన్ థింగ్. అలాంటిది ఇంకా అవతారుడు ఈజ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అంతే అంతే అంతే. డిస్కోర్సెస్లో అది బాగా డిస్కస్ చేశారండి ఇది. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి దీని మీద? బాబా చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది కదండి. నా కుడి చెయ్యి నా మొహాన్ని శుభ్రంగా కడిగితే ఆ కుడి చెయ్యి ఎప్పుడు నా మొహం నాకు రుణపడి ఉండాలి అని అనుకోదుట. అవునండి. ఎందుకంటే నా మొహమే కదా. అంచేత ఆ సెల్ఫ్లెస్నెస్ అనేటువంటిది ఒక్క పర్ఫెక్ట్ వన్కే సాధ్యం అన్నారు బాబా. పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్కే, అవతారుడికే. ఎందుకంటే ఆ అనుభవం ఉంటుంది, అందరిలో ఉన్నది నేనే అని. అంచేత సెల్ఫ్లెస్గా ఉంటాయి ఆయన యాక్షన్స్ అన్నీ. సో పర్ఫెక్ట్ మాస్టరు, అవతారుడు మాత్రమే సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ చేయగలరు. మిగిలిన వాళ్ళది డిగ్రీస్ ఆఫ్ సెల్ఫే తేడా తప్ప సెల్ఫ్లెస్గా ఉండడం కష్టం అన్నారు బాబా. అది 1% నుంచి 99% దాకా ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు కాక, కానీ సద్గురువుకి, అవతారుడికి మాత్రం 100% ఉంటుంది. ఎందుకని అవకాశమే లేదట సెల్ఫిష్గా ఉండడం వాళ్ళకి. వాళ్ళకి అనుభవం అన్నమాట. ఆ అనుభవం అది. ఎస్ సార్. అంటే మీరు చెప్తున్న ఇందాక నుంచి డిస్కషన్ చూస్తుంటే అంటే ఆ లూప్ ఉంది కదా, పెర్ఫెక్షనిస్ట్ లూప్. 3C, అదే 2C లేకపోతే సృష్టి అంతా అనాదే అయిపోను యాక్చువల్గా. అందుకే బాబా చెప్తారు సార్, ఈ చరిత్రను అభ్యసించేటువంటి స్టూడెంట్ అవతార పురుషుని రాకను చదవడం ఫస్ట్ డ్యూటీ వాడికి అన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన
అనన్య సామాన్యమైనటువంటి త్యాగానికి ప్రతీక. ఆయన తెలిసి ఈ రొంపిలోకి అడుగు పెడతాడు ఆయన, అవును తన అవును ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ని వదిలేసి కదా. ఉమ్, సో అది గొప్ప త్యాగము. అంచేత మీరు సివిలైజేషన్స్, రాజ్యాలు పుట్టడం, చనిపోవడం అది కాదు నువ్వు చదవలసింది, ఇది చదవాలన్నారు. వర్దీ ఆఫ్ బీయింగ్ స్టడీడ్ అదనమాట. అంతే కదా సార్. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో మదర్ ఉంది, 5 పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏ నొప్పి వచ్చినా ఈవిడికి నొప్పే. అలాంటిది సృష్టికి అందరికి సెంటర్ పాయింట్ అవ్వడం అంటే ఇంకా నార్మల్ సఫరింగ్ కాదు కదా అది. హి హాస్ టు టేక్ ఎవ్రీథింగ్, బేర్ దట్ కదా మొత్తం పెయిన్. ఓకే, ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? అమ్మా సెకండ్ చూడండి. Jai Baba. The second sign is the atmosphere of bliss that perfection radiates in its immediate vicinity, an atmosphere that a stranger in search of it cannot help feeling. అంటే ఆ ఆ పరిపూర్ణత కలిగిన వ్యక్తి సమీపంలోకి మనం వెళ్ళినట్లయితే ఆయన చుట్టూ ఉండే ఒక బ్లిస్ఫుల్ అంటే ఆనందభరిత వాతావరణం ఉంటుందన్నమాట. రెండవ గుర్తుగా ఆ ఆ సన్నిధానమే మనకి చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. ఆ ఆ అనంతమైన ఆనందం అనమాట అది. ఆయనలోంచి పొంగి పొరలే ఆ బ్లిస్నెస్ అక్కడ మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. అటువంటి వాతావరణం కోసం అన్వేషించే వ్యక్తికి అపరిచితులైనా సరే అక్కడికి వచ్చేసరికి ఆ అనుభూతిని పొందుతాడనమాట. ఆ విధంగా ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే పరిపూర్ణులై ఉన్నారో వారి సమీపంలోకి మనం వెళ్ళగానే ఆ ఆనంద అనుభూతిని మనం పొందగలుగుతాం. ఆ వాతావరణమే మారిపోయి ఉంటుందన్నమాట. మనం మామూలు మనుషుల మధ్య ఉన్నట్టుగా ఉండదు. అది సాధారణమైన అపరిచితుడైనా సరే ఆ బ్లిస్ఫుల్ వాతావరణాన్ని, ఆనందభరితమైన వాతావరణాన్ని ఆయన సమీపంలో మనం అనుభూతి చెందగలుగుతాము అంటున్నారు. A perfect master not only enjoys infinite bliss but also experiences universal suffering. అంటే ఆయన ఈ అనంతమైన ఆనందాన్ని అనుభవించడమే కాకుండా ఈ సృష్టి యొక్క చైతన్యాన్ని కూడా కలిగి ఉన్న కారణంగా ఆ సృష్టిలో ఉన్న బాధని, ఆ వ్యధని సైతం ఆయన నిరంతరం అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఆ విశ్వాత్మకమైన వ్యధ అంటారు దానిని కూడా ఆయన అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అయితే ద అక్యూట్నెస్ ఆఫ్ సఫరింగ్ హౌవెవర్ ఈస్ నల్లిఫైడ్ ఆర్ సబ్డ్యూటెడ్ బై ద ఓవర్వెల్మింగ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ బ్లిస్. హెన్స్ పర్ఫెక్షన్ కెన్ అవుట్వర్డ్లీ అపియర్ blissfully calm in the face of every kind of suffering and persecution. అంటే ఈ విధమైన అంత విశ్వాత్మకమైన వ్యధను అనుభవిస్తూ ఉన్నా కానీ ఆయనలో ఉన్న ఆ ఆనంద అనుభూతి ఏదైతే ఉందో అనంతమైన ఆనందాన్ని నిరంతరం అనుభూతి చెందుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ యొక్క వ్యధ యొక్క తీక్ష్ణతను లేకుండా చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అది అంటే ఇప్పుడు మనం చూడండి, ఎండలో వెళ్తున్నప్పుడు, బాగా తీవ్రమైన ఎండలో మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న గొడుగును వేసుకుంటే ఏ విధంగా అయితే మనం ఆ ఎండని అనుభవిస్తూ ఉంటాం, కానీ ఆ తీక్ష్ణత డైరెక్ట్ గా మన మీద పడకుండా ఎలా అయితే ఉంటుందో ఆ విధంగా ఆయన విశ్వాత్మకమైన వ్యధను అనుభవిస్తూ ఉన్న అనంతమైన ఆనందానుభూతిని అనుభవిస్తూ ఉన్న కారణంగా ఆ యొక్క ప్రబలత, తీక్ష్ణతని లేకుండా చేస్తుంది అనమాట. ఆ ఆనందానుభూతి ఆయన అనుభవించేది అనుభవిస్తూనే ఉంటారు, కానీ బయటికి ఎంత హింస, ఎంత బాధ ఉన్నా కానీ ఆ పరిపూర్ణత అనే ఆనందంలో, ఆ ప్రశాంతతలో ఉన్నట్టుగానే పైకి కనిపిస్తూ ఉంటారనమాట. అంటే విశ్వాత్మకమైన వ్యధను అనుభవిస్తూ ఉన్నా కానీ బయటకి పరిపూర్ణత అనే అందులో ఉన్న ఆనందానుభూతిని ప్రసరింపచేస్తూ ఉంటారు, తాను కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ వ్యధ ఎంత బాధ ఉన్నా బయటికి కనిపించకుండా ప్రశాంతంగానే ఉన్నట్టుగా ఆయన మొహం కనపడుతూ ఉంటుందట. జై బాబా. జై బాబా. ఇక్కడ అవుదాం. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి దీని మీద? ఫ్రెండ్ సెకండ్ సైన్. సమప్ చేయండి సార్. జై బాబా సార్. రెండవ సైన్ చెప్తున్నారండి. మొట్టమొదటిది మనం చదువుకున్నాం కదండి, ఆ లవ్ ఆ రేడియేట్ అవుతూ ఉంటుందండి. రెండవది బ్లిస్. అది ఆ బ్లిస్ అనమాట. మీకు ఈ వెల్కమ్ ఆఫీస్ ఉంది కదండి, అమర్తికి పెడుతూ ఉంటాం. అక్కడ ఒక అమ్మాయి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిందనమాట. నాకు 4 days అయిందండి బాబా గురించి తెలిసి. ఈ 4 daysలో నేను మెహర్బాబాద్ అంటే ఏంటి తేల్చుకోవాలని వచ్చేసాను. నేను ఉండలేక సమాధికి వచ్చేసాను. సూటిగా ఒక ప్రశ్న,
నాకు ఎందుకు అంత బ్లిస్ కలుగుతుంది? బాబా ఫోటో చూసినా, బాబా విషయం చదివినా ఎందుకు అలాగ నాకు బ్లిస్ వస్తుంది? కారణం ఏంటి? ఇదేనమాట కారణం. ఎందుకంటే ఆయన చుట్టూ ఆ బ్లిస్ అనేటువంటి వాతావరణం, ఆ పర్ఫెక్షన్‌కి సంబంధించిన లక్షణము అది. ఆ వాతావరణం అంతా కూడా కొత్తవాడైనా సరే, ఒక స్ట్రేంజర్ అయినా సరే, వాడు దాన్ని తప్పించుకోలేడు. దానికి గురై తీరవలసిందే అనమాట అది. అయితే ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ అనేవాడు ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్‌నే కాకుండా యూనివర్సల్ సఫరింగ్, అంటే సృష్టిలో ఎక్కడ ఎవడు ఏ బాధపడినా అది ఆయనే పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ 2 ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం పెద్ద పవర్‌ఫుల్ పెర్ఫ్యూమ్స్ కొడుతూ ఉంటాం. ఎందుకని? చిన్న చిన్న వాసనలు ఏవున్నా కూడా ఆ పెర్ఫ్యూమ్ యొక్క ఘాటు ముందు అవి మనకి తెలియవనమాట. అంచేత ఆయన ఎలాంటి సఫరింగ్ పడినా కూడా ఈ బ్లిస్ అనేటువంటి పవర్‌ఫుల్ ఈ సెంట్ డామినేట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. అంచేత ఆయన బాధపడుతున్నా కూడా ఆయన చుట్టూ బ్లిస్‌నే రేడియేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నది. అంచేత ఆయన పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ అనేటువంటి వాడు, అంటే సద్గురువు కానీ, అవతారుడు కానీ చెప్పుడు బ్లిస్‌నే రేడియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సఫరింగ్‌ని రేడియేట్ చేయాలి. అది. యెస్ సార్. జయవాస్. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? ఓకే. మూడోది చదువు. జై భగత్. The third sign of perfection is its power to adapt itself to any level of humanity. అంటే ఏ విధమైన మానవాళితో వాళ్ళ స్థాయికి తాను దిగి రాగలిగే స్థితిలో ఉంటారనమాట. అది మూడవ గుర్తు. ద థర్డ్ సైన్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ ఈస్ ఇట్స్ పవర్ టు అడాప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు ఎనీ లెవెల్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. ఇట్ కెన్ బి యాజ్ నాన్ ఛాలెంజ్ ఆన్ ద థ్రోన్ యాజ్ ఇన్ ఏ గట్టర్. అది ఒక సింహాసనం మీద ఎలా ఉంటుందో అలాగే మురికిలో ఉన్నా కూడా అదే భావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కానీ దానికి ఇది గొప్పగా ఉంది, ఇది తక్కువగా ఉంది, అలాంటి భావం ఏమీ ఉండదు అనమాట. ఇట్ కెన్ వెరీ నేచురల్లీ బీ thefty with the poor, extravagant with the rich, regal with kings, wise and the learned, and simple with the illiterate and the ignorant. ఆయన ఎలా ఉంటారంటే బీదవాళ్ళలో చాలా పొదుపురుగాను, లేదా సంపన్నులో దుబారా చేసేవాళ్ళు గాను, అంటే అత్యంత సంపన్నులో తాను కూడా ఇంకా అత్యంత సంపన్నత కలిగి ఉన్నాడు గాను, రాజులలో అటువంటి రాజ టీవీని కలిగి ఉన్న వాళ్ళలో, అలాగే పండితులలో వివేకవంతుడుగాను, నిరక్షరాస్యులలోను మరియు అజ్ఞానులలోను సామాన్యుడిగాను అత్యంత సహజంగా ఉండేలాగా ఆయన ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అంటే ఎవరెవరికి వారి వారి స్థాయికి తగ్గట్టుగా తాను కూడా తనను తాను అడాప్ట్ చేసుకోగలిగిన సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాడు. అటువంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం అనేక సభలలో చూస్తాం, బాబా నేరుగా వెళ్ళి నేలపైన కూర్చొని నేను మీరు ఒకటే అని చెప్పటం, అంటే తాను కూడా వాళ్ళందరితో ఒకటిగా ఉన్నాననే భావాన్ని ఎదుటివాడికి కల్పించడం అనమాట. ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు కదా. అలాంటి అత్యంత సహజమైన ప్రవృత్తిని కలిగి ఉంటారు ఆయన. అంటే రాజులలో రాజ టీవీ కలిగిన వాళ్ళుగా, మహారాజా ఆయనే చక్రవర్తి. అటువంటి సందర్భాల్లో ఆ టీవీని ఆయన ప్రదర్శించగలుగుతాడు. అలాగే పండితులలో వివేకవంతుడు, అందరిలోనే ఉన్నతమైన వాడిగా, అట్లాగే నిరక్షరాస్యులలో అజ్ఞానులలో సామాన్యుడుగానే అత్యంత సహజంగా ఉండేలాగా ఆయన ప్రవర్తన, ఆయన తనను తాను మలుచుకోగలిగిన స్థితిలో ఉంటారనమాట. అలాగే జస్ట్ యాజ్ ఎ మాస్టర్ ఆఫ్ letters teaches English in different ways to the beginner and the graduate students, so also a perfect master adapts himself to the level of those whom he want to update spiritually. అంటే ఇప్పుడు ఒక మాస్టర్ ఉన్నారనుకోండి, ఎంఫిల్లో చేసిన ఒక ఇంగ్లీష్ బోధకుడు, ఆయన స్టార్టింగ్ లో చిన్న పిల్లలకి ఒక రకంగా, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే వారికి మరో రకంగా, రకరకాలు వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి ఏ విధంగా తన టీచింగ్ ని మన విద్యని బోధించడం అనేది చేస్తూ ఉంటాడో, అదే విధంగా ఈ పరిపూర్ణ గురువు కూడా తాను ఎవరినైతే ఆధ్యాత్మికంగా వారి స్థాయిని ఉద్ధరించదలుచుకుంటాడో వారి స్థాయికి తనను తాను మలుచుకుంటాడు అంటున్నారు. అంటే ఏ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళతోనైనా కానీ ఆయన సరైన సంబంధాన్ని నెరపగలిగిన స్థాయిలో ఆయన ఉంటారు. వాళ్ళ స్థాయికి ఆయన దిగిరాగలుగుతాడు అని చెప్పి, ఎటువంటి స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళతోనైనా సరే మా స్థాయిలోనే ఉన్నారు ఈయన అన్న భావన కలిగించే విధంగా ఆయన తనను తాను మలుచుకోగలిగి ఉంటుంటారు అని అంటున్నారు. జై బాబు.
ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? సమప్ చేయండి సార్. జై బాబా సరే. మూడవ గుర్తు చెప్తున్నారు బాబా. నాకు అర్థమైంది, నేను చెప్తానండి. ఆయన సన్నిధానంలోకి కనుక మనం వెళితే ఏ ఒక్కడు నేను విస్మరింపబడ్డాను అని ఫీలింగ్ ఉండదన్నమాట. పండితుడైనా పామరుడైనా డబ్బున్నవాడైనా దరిద్రుడైనా అందరూ సమానముగా ఆయన కంటపడ్డాను, ఆయన నన్ను గుర్తించాడు అనే భావాన్ని కలగజేసేవారు బాబా. మనం చూస్తాం బాబా అవతార జీవితంలో. అంటే పురుషులలో పురుషుడిగా, స్త్రీలలో ఒక స్త్రీగా, పిల్లలలో ఒక పిల్లవాడిగా అతి సహజంగా మనం ఆ సద్గురు ఆ అవతారుడు కలిసిపోతూ ఉంటారనమాట. అందుకని ముఖ్యంగా బాబా అవతారుడు గురించి చెప్తారు, ఈ బికమ్స్ యాంట్ ఫర్ యాంట్, ఎలిఫెంట్ ఫర్ ఎలిఫెంట్. అంటే అన్ని స్థాయిల వాళ్ళకి ఇతను నావాడు అనే భావాన్ని కలిగిస్తాడు. అది ఎవడు కూడా నా లెవెల్ కాదైనా అబ్బో ఈయన లెవెల్ వేరండి అనే ఫీలింగ్ రాదనమాట. అందరూ కూడా సమానంగా నావాడు అనే భావన, అది అక్కడ బాబా చెప్తున్నారు. ఒక ఎంఏ పిహెచ్డీని పిలిచి ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్పమన్నాం అనుకోండి, వాళ్ళ లెవెల్లో పాఠం చెప్పుకెళ్ళిపోడు. వాడు కింద కూర్చొని పసిబట్టం వేసుకొని కుర్రాడితో పాటు ఏ బి అని దిద్దుతూ ఉంటాడు. అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు. అంచేతే ఏ లెవెల్ ఆఫ్ మానవాళితో అయినా సరే అతను సరిపెట్టుకుంటాడు, ఆ లెవెల్కి దిగి వస్తాడు. వాడు ఎస్ నాతో సమానమే అనుకోగలుగుతాడు అన్నమాట, ఎవడైనా సరే. అది ఇక్కడ బాబా చెప్తాడు. ఈ మూడవ గుర్తు ఇది. ఫస్ట్ది ఏంటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది? మొట్టమొదటిది ఆయన పొందే ఆంతరిక అనుభవాన్ని అప్రయత్నపూర్వకమైన ప్రేమ ద్వారా దాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటాడు, ఆ ప్రేమ వాతావరణము. రెండవది బ్లిస్, అది. మూడవది ఇదిగో ఇది దాన్ని ఏ లెవెల్ వాడితో అయినా సరే ఆ లెవెల్కి దిగి రావడము, ఇది మూడవది. ఎస్ సార్. జేమ్స్ ఇప్పుడు దాకా 3 అట్ల మీద ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి, 3 పేరాలు. అంటే మనకి బాబా సహవాసుల్లో మనం ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాం, ఆయన ఏ లెవెల్కి సాటిస్ఫై చేస్తూ ఉంటాడు. ఒకసారి ఉదాహరణకి ఈస్ట్ వెస్ట్ గ్యాదరింగ్లో 6,000 మంది ఉన్నారు. ఒకనాడు కూర్చున్నారు, అంతా జనం కిటకిటలాడిపోతూ ఉన్నారు. వెనక వరుసలో గోడకి జారబడినోడో ఎవడో ఆఖరణ ఉన్నవాడు, బాబా వాడికి వేసి గుర్తు ఇలా చెయ్యి ఊపి ఖాళీ చేయమన్నారు, వాడికి కనపడేలాగా. వాడు బాబా బాబా అంటూ ఒక దోమని మింగేసేట. వాడు ఆ దోమ లోపల ఉండిపోయిందా బయటకు వచ్చేసిందా అని చాలా కన్ఫ్యూషన్లో ఉన్నాడు వాడు. బాబా అన్నారు, ఆ దోమ బయటకు వచ్చేసింది, నేను చూశాను, వర్రీ అవ్వకు నువ్వు. అంటే అన్ని వేల మందిలో కూడా ఆ ఒక్క సోల్ లెవెల్కి ఆయన దిగొచ్చి వాడికి సాటిస్ఫై చేయగలరు అనమాట. అది అదేండి ఎన్వివి సత్యనారాయణ గారి స్టోరీ, ఆ బ్రెడ్ పెట్టడం నోట్లో పిలిచి. అలాగే మధుసూదన్ కూడా ఏమన్నా మీరు స్టోరీ చెప్పారు కదా, తల్లి గారు దండ ఏదో తెస్తే పట్టించుకోవడం. అదే చాలా ఎన్నో స్టోరీలు అండి బాబాయ్ అన్ని. ఓకే అండి, ఏమన్నా ఉన్నాయండి ఇక్కడ దాకా ప్రశ్నలు? కంటిన్యూ చేయండి అన్నమాట. Jai Baba. Once Gauls Ali Shah Qalandar, while discussing on spiritual perfection, Fakiri said, giving perfection to a disciple is a matter of a fiction of second. A word in the ear is enough to lift a man at once from finiteness to infinity. And such a transformation is not dependent on prayers or fasts. అంటే ఒకసారి ఈ గౌస్ ఆలీషా ఖలందర్ అనే ఆయన ఒక సద్గురు అన్నమాట. ఆయన ఈ ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత గురించి చెప్తూ ఏమన్నారంటే, ఒక శిష్యుడికి ఎవరైనా సరే ఈ పరిపూర్ణ గురువులు ఈ పరిపూర్ణతను ప్రసాదించటం అనేది ఒక క్షణంలో జరిగే పని. ఈ
ఒక మాట, ఒక చిన్న మాట అతని చెవిలో చెప్తే చాలు, అతను ఈ పరిమితత్వం నుంచి అనంతత్వానికి తీసుకువెళ్ళిపోగలుగుతాడు. అటువంటి పరివర్తన అనేది ఏ అంటే అది ఏ విధమైన ప్రార్థనలు లేదా ఉపవాసాల మీద అది ఆధారపడి ఉండదు. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఆ పరివర్తన అనేది అని చెప్పి గౌస్ అలీషా ఖలందర్ అనే ఆయన ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత గురించి ఉపదేశం ఇచ్చారట. అంటే ఒక శిష్యుడికి ఎప్పుడైతే తాను పరిపూర్ణతని ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే ఒక చెవిలో ఒక మాట చెప్తే చాలు. కేవలం ఆయన చేసే ఉపవాసాల మీద, ప్రార్థనల మీద అది ఆధారపడి ఉండదు. అతనికి ఈ పరివర్తన అనేది ఆయన దివ్య ఏమంటారు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఆ పరివర్తన పరిపూర్ణతత్వాన్ని నుంచి అనంతత్వానికి మారటం అనేది ఏ విధమైన ఉపవాసాలు, ప్రార్థనల మీద ఆధారపడి ఉండదు అని చెప్పారనమాట. అంటే ఒక మాట చెప్తే చాలు, అంత సమర్థుడైన వాడు ఆ సద్గురువు. ఆయన యొక్క సమర్థతను గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయండి. రూమ్ ఇది కూడా మౌలానా రూమి, ఒక్క నిమిషం. ఇది Maulana Rumi has said, "दात ए उरा काबिलियत ए शर्निस्त बल्कि सत्य काबिलियत दात ए उस्त." అంటే divine grace is not limited by conditions of ability. Ability in fact is conditioned by divine grace. ఆ విధంగా ఈ మౌలానా రూమి అనే ఆ సద్గురు ఏమన్నారంటే, ఈ యొక్క డివైన్ గ్రేస్ అంటే ఆ దైవ కృపని అది ఎటువంటి కండిషన్స్, సామర్థ్య స్థితులు కూడా దానిని నిగ్రహించలేవు, నియంత్రించడానికి లేదు. వాస్తవానికి అసలు ఆ సామర్థ్యమే వాళ్ళకుండే ఆ సామర్థ్యమే దైవ కృప చేత నియంత్రించబడుతూ ఉంటుంది. మనం ఆయనని ఉపవాసాల చేత లేదా పైన పేరాల్లో చెప్పినట్టు ఉపవాసాలు చేయటం, ప్రార్థన చేయటం వల్ల కాదు. అసలు ఆ యొక్క సామర్థ్యం పరిమితత్వం నుంచి అపరిమితత్వానికి వెళ్ళే ఆ సామర్థ్యం దైవ కృప చేతనే నియంత్రించబడుతూ ఉంటుంది. కండిషన్ బై డివైన్ గ్రేస్ అంటున్నారు ఆ ఎబిలిటీ, సామర్థ్యత అనేది మౌలానా రూమి అంటున్నారు అన్నమాట. ఈ విధంగా అంతే అండి. ఒకసారి పైకి రోల్ చేయండి. చెప్పండి సార్. ఎస్, ఈ పేర దీని సారం ఏంటంటే, అంటే పర్ఫెక్షన్ రీచ్ అయిన వాడి యొక్క సామర్థ్యం, ఆ కెపాసిటీ ఎంత గొప్పది అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే ఒకడికి గనక తాను రియలైజేషన్ ఇచ్చేయాలి అనుకుంటే వాడి సంసిద్ధతతో సంబంధము లేకుండా ఇతని గ్రేసు పడినంత మాత్రము చేత అది ఇచ్చేయగలడు. అది ఆ పేరాలో నాకు అర్థమైందండి. అది చూడండి, గివింగ్ పర్ఫెక్షన్ టు ఎ డిసైపుల్ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్. ఎ వర్డ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు లిఫ్ట్ ఎ మ్యాన్ అట్ వన్ ఫ్రమ్ ఫినిట్నెస్ టు ఇన్ఫినిటీ, అండ్ సచ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ప్రేయర్స్ ఆర్ ఫాస్ట్. వాడి అర్హత అనర్హతతో సంబంధం లేదు, ఈయన గ్రేసే వాడికి అర్హత ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. అదే మౌలానా రూమి చెప్పింది కూడా. కింద ఒక్కసారి రోల్ చేయరా రాజుగారు. అది ఒకసారి బాబాని ఒకటి అడిగాడు, బాబా నాకు ఒక కళ ఇచ్చావు, నువ్వు పాడడం అనే కళ ఇచ్చావు, నా కళంతా నీ కోసం నీ సేవలో నేను వినియోగిస్తే నీ గ్రేస్ నాకు వచ్చేస్తుందా అని అడిగారు. ఇప్పుడు బాబా నవ్వి, ఆర్ పుట్టింగ్ ద హార్స్ బిహైండ్ ద కార్ట్ అన్నారు. ఎందుకని? అసలు ముందు నా గ్రేస్ ఉంటేనే నీకు ఆ కళ వచ్చింది, ఆ కళ వచ్చిన తర్వాత నా గ్రేస్ రావడం ఏంటి? అసలు నా గ్రేసే నీకు ఆ కళనిచ్చింది అని అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అంచేత మన సామర్థ్యాలను బట్టి నా మీద భగవంతుడు గ్రేస్ వస్తుందని అనుకోకు, భగవంతుడు గ్రేసే నీకు ఈ సామర్థ్యాలన్నీ ఇస్తుంది అని. ఇక్కడే ఒక చమత్కారం కూడా. బాబాని ఒకటి అడిగాడు, బాబా నాకు పాడడం రాదు, మాట్లాడడం రాదు, కానీ నా పని చేయమంటావు, నువ్వు నాలాంటి అసమర్థుడిని ఎందుకు ఎంచుకున్నావు అన్నాడు. బాబా అన్నారు, నిజమే, నీకేమీ రానమాట, వాస్తవమే, కానీ 900 కోట్ల మంది ఉన్నటువంటి సృష్టిలో నేను ప్రేమించడానికి నిన్నెంచుకున్నాను కదా, అదే నీకు పెద్ద క్వాలిఫికేషన్. నువ్వు సంపాదించుకున్న క్వాలిఫికేషన్స్ ఏవి కూడా దానికి సరితోగవు అన్నాడు. అది ఆ గ్రేస్ అంటే అదనమాట.
సో మనందరం వీ డిజర్వ్ దట్ స్పెషల్ గ్రేస్. అంచేతే ఈ ఈ విశాలమైన ప్రపంచంలో అతి కొద్ది మంది ఆయన పట్టుకుని ఉన్నారు. అది గ్రేస్. అది ఎస్ సార్. బాగుంది సార్. చాలా పవర్ఫుల్ ఇదండి ఇది. చాలా పవర్ఫుల్ సార్ అది. ఈవెన్ ఇన్ఎబిలిటీస్ కూడా ఆయన గ్రేసే కదా ఇంకా ఆ కేసులో. ఇప్పుడు లాటరీ టికెట్ ఎవరికి వస్తుంది సార్? దానికి ఏమైనా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలా? అవునండి. వాడు డబ్బున్న వాడై ఉండాలి, చదువుకున్న వాడై ఉండాలి, ఏమీ లేదు. ఆయన గ్రేస్ గ్రేస్ అదే అనమాట. అది ఆయన గ్రేస్కి అంత పెద్ద పీట వేశారు. ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ చదువుతుంటేనే మనం అన్బైండ్ అయిపోతాం. అంటే ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం కదా ఇట్లా చిన్న చిన్న నీటిగ్రిటీస్. అవును అవును. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? లక్ష్మణ్ యూ కెన్ యాడ్ అండి. లక్ష్మణ్ యాడ్ చేయండి. ఏం లేదు సార్, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఓకే ఓకే. బాబా ఈ విషయాన్ని పదే పదే ప్రతి సహవాసులు ఈస్ట్ వెస్ట్ గ్యాదరింగ్ లో కూడా బాబా ఈ మాట చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది అంటే వన్ డస్ నాట్ నెసెసరీలీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇన్వర్డ్ జర్నీస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ ద అవతార్ అని చెప్పారు. అసలు ఏ రకమైన భలే మంచి చౌకబేరము అంటే ఇదే అనుకుంటానండి లక్ష్మణ్. నారదుడు పాడతారు కదా కృష్ణుడు తీసుకెళ్ళి, ఎవడన్నా కొనేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. అంటే మనకి ఇది లోపల అంతరార్థం మిస్ అయిపోయి ఆఖరి పెట్ట కథలు మిగిలిపోయినాయి మనకి కదా. భలే మంచి చౌకబేరం అంటే అవతారాన్ని తీసుకెళ్ళి కావాలంటే మీరు సొంతం చేసేసుకోవచ్చు అన్నాడు. అలాగే డోంట్ వరీ బీ హ్యాపీ అనడంలో కూడా అంతరార్థం ఇదేనేమో అండి. డోంట్ వరీ అబౌట్ దీస్ అదర్ థింగ్స్, జస్ట్ బీ హ్యాపీ. అదే ఫోకస్ ఆన్ నీ క్వాలిఫికేషన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఎక్కువ వరీ అయిపోద్ది వాటి గురించి అన్నాడు. ఆయన ప్రెజెన్స్ లో నథింగ్ కదండి ఇంకా ఇవన్నీ. అంతే అంతే అంతే. అవును సార్. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ దాకా? సార్ మిగిలిన వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు కదండి. ఓకే, ఒక్క 3 నిమిషాలు ఉందమ్మా, ఈ పేరా పూర్తి చేసేద్దాం. శ్రీలక్ష్మి గారు సరేనండి. అలాగే. చదివండి. Hearing this, one of the disciples remarked, "Sir, if realization be so easy of attainment, then why is it that disciples are invariably made to undergo a long period of trials and austerities?" In reply, Gauss Alisha related the following anecdote. ఇది విని ఆ శిష్యుల్లో ఉన్న ఒక ఆయన అడిగట, అయ్యా మరి ఈ భగవద్ అనుభవం అనేది అంత సులువుగా సాధించబడేదైతే మరి ఈ శిష్యులందరికీ ఇంతకాలపు సుదీర్ఘమైన శిక్షణ, పరీక్షలు, నియమనిష్టలు ఈ ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది? ఇవన్నిటికీ వీళ్ళు ఎందుకు తట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి అడిగారట. దానికి ఇవన్నీ కనెక్టెడ్ అనుకుంటా పేరల్ స్టోరీ. అవునండి, కొత్త 1 minute 2 minutes. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? ఏమన్నా మిగిలిన వాళ్ళకి చేయమ్మా ఈ టైంలో. డౌట్. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ మీరు ఒక యాంగిల్ నుంచి అంతా మనం అర్థం చేసుకున్నాం అంటే తన వైపు నుంచి తన ఫీల్ అంతా ఉంది. పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ ఎలా ఉంటారని. నాలాంటి సామాన్యులు పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ సమక్షంలో కలిసి అంటున్నారు ఆ లవ్, ఆ గ్రేస్ అవన్నీ ఫీల్ అవుతారని. అది ఎంతవరకు మనకు అనుభవంలోకి వస్తుంది అనేది నాకు అర్థం కాలేదండి. అంటే నేను పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ విసినిటీలో ఉన్నానా లేదా అనేది అది నేను ఎట్లాగా అర్థం చేసుకుంటాను. ఓన్లీ ఆ లవ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఇక్కడ అమ్మ క్లుప్తంగా ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నది ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ యొక్క సన్నిధానంలోకి ఎవడు వెళ్ళినా ఈ ఫీల్ వస్తుంది, కానీ దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాడు, అది కాలుతో తన్నేసుకుంటున్నాడు అనేది వాడి కర్మ. అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు బాబా దర్శనం చాలా మంది చేసుకున్నారు, కాకినాడలో వేల మంది చేసుకున్నారు, కానీ ఆ 50 మంది 60 మంది వస్తూ ఉంటారు నిత్యం.
ఎందుకని మిగిలిన వాళ్ళంతా చెప్తాడు, నేను 54లో చూశానండి అంటాడు ఒక ఆయన, కానీ దాన్ని ఉపయోగించుకోలేదు వాడు కదా. సో ఆయన తప్పు కాదు కదా అది. ఆయన అందరికీ తన సన్నిధానంలోకి ఎవడొస్తే వాడికి ఈ ఫీల్ ఇవ్వగలడు ఆయన. కానీ వీడి దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటాడు అనేది వీడి తలరాత మీద, వీడి ప్రయత్నం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కదా. ఎస్ జై బాబా. ఫలానా వాడు పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ అని సామాన్యులకి ఎలా అర్థం అవుతుంది అని నా ప్రశ్న అన్నమాట. అదే కదా ఇక్కడ 1, 2, 3 పాయింట్లు చెప్పారు. వాడు పర్ఫెక్ట్, వాడి లక్షణాలు ఉన్నాయి అని తెలుస్తుంది. కానీ వాడు సీరియస్గా తీసుకుంటాడా, మనకెందుకు రా అని వదిలేస్తాడా అనేది వీడి తలరాతను బట్టి ఉంటుంది కదా. అదే మొత్తం టాపిక్ అది కదమ్మా, చెప్పిన 3 పాయింట్లు అయ్యి కూడా ఇలా ఉంటుంది పరిస్థితి. అవన్నీ అటుపక్క నుంచి పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ కొన్ని లక్షణాలన్నీ చెప్తున్నారు. అంతే సామాన్యుడికి ఎలాగ అర్థం అవుతుంది అని. సామాన్యుడికి ఇది అంతా ఇదే కదమ్మా. వాడికి ఆయనతో ఉన్న సంబంధము, ఆయనతో వీడికి ఉన్న సంస్కారాలు, వీడి యొక్క సంసిద్ధత, ఈ అన్నిటి మీద వాడు రెస్పాన్స్ ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే రియల్ సేకరే అలాంటి లక్షణాలు అర్థం చేసుకోగలరా. అంతేగాని నిజంగా దాన్ని వెతకను. ఇప్పుడు మనమే ఇంట్లో ఒక వస్తువుని మనం వెతకాలని అనుకున్నప్పుడు అది కంటి ముందు ఉన్నా మనం నోటీస్ చేయం, అది వెతికే వాళ్ళకి అది కనిపిస్తుంది. అలాగా సీకర్కి ఈ సైన్స్ అనే వాడు గుర్తుపడతాడు, ఇవి సైన్స్ అని చెప్పాడు. నాట్ ఎవ్రీబడి విల్ రియలైజ్ దట్. ఎస్ సార్. జై బాబా అండి, జై బాబా, జై బాబా. ఓకే, మళ్ళీ పొద్దున కలుద్దాం. జై బాబా అండి. జై బాబా అండి. జై బాబా. జై జై బాబా.